Hey everyone, welcome to Coding Friendly. This channel is all about making coding easy to understand, especially for beginners and average students. We break down every concept from the basic so that anyone can follow confidently. Uh, in this video, we discussing about the 2000, TCS 2025 coding questions from the April 9th afternoon session, which I personally attended. There were two coding problems in the test. One was a basic problem with a 30-minute limit, and another one was a advanced level question having 1 hour time to solve. Let's start solving. Okay, let's get started. Go through the questions. In the first question, they have given that an astronaut has to communicate with aliens using an encoded format. Through this encoding mechanism only they can communicate and astronauts and aliens. We have to write the code for this encoding mechanism. అంటే మనం వాళ్ళ ఆస్ట్రోనాట్ కమ్యూనికేట్ ఏలియన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఎన్కోడింగ్ కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ అని రాయాలి. దాని లోపల క్వశ్చన్లోనే మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇస్తాడు. మనం డైరెక్ట్గా లాజిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. లాజిక్ అదంతా క్వశ్చన్లో అదంతా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా లాజిక్కి వెళ్ళిపోయి క్వశ్చన్లో ఏమేమి ఇచ్చాడు, కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చిండు, వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ యాజ్ అవుట్పుట్ అనేది చెప్తా. డైరెక్ట్గా లాజిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్పుట్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ టూ వాల్యూస్ యాజ్ ఇన్పుట్, ఎమ్ అండ్ ఎన్. ఎమ్ అండ్ ఎన్ రెండు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకోవాలి. అవి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని ఇన్పుట్గా తీసుకోవాలి. తీసుకొని mth ప్రైమ్ అండ్ nth ప్రైమ్ అనేది కనుక్కోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ mth ప్రైమ్ అండ్ nth ప్రైమ్. mth ప్రైమ్ మీన్స్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ ఎట్ ద పొజిషన్ m. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 2, సెకండ్ ప్రైమ్ నెంబర్ 3, థర్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్ 5. అలాగా మనం nth ప్రైమ్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి. ఎమ్ అండ్ nth ప్రైమ్ నెంబర్ కనుక్కున్నాక వీ హ్యావ్ టు అసైన్ దెమ్ యాజ్ p and q. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద mth and nth prime number as p and q. Then again we have some operations to perform on this both values. We have to take the sum. After finding p and q values as mth prime and nth prime, we have to take sum of individual digits. And sum of individual digits of p, as well as we have to find sum of individual digits of q. We have to find for both. But there is a condition that sum should be a single digit number. We have to do the sum recursively until we find it has a single digit number. I will show an example. If we take 29, it is a prime number. If we add both, we get 11. 11 is not a single digit number, so we have to again find the sum of individual digits in this number. 1 plus 1, 2. Now it is a single digit number, so we have to find the sum of individual digits of that number until we get a single digit number. That means we have to do the same thing recursively until we get the single digit number. Okay, after finding the single digit number, we have to take them as r. What is r? Sum of individual digits of p. Sum of individual digits of p as r, and s as sum of individual digits of q. After finding this, we have to find product and we have to give this as output. This is the encoding. This is the program of the encoding. ఎన్కోడ్లో రాయాల్సిన ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఇంతే. లాస్ట్కి
మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఎస్ అనేది అవుట్పుట్గా ఇచ్చేయాలి. నౌ we will discuss the logic to write the program. First, finding mth prime number. mth prime number ఫైండ్ చేయాలంటే కౌంట్ వేరియబుల్లో తీసుకొని కౌంట్ వేరియబుల్తోని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ సీక్వెన్స్లో వెళ్తూ ఉంటే ఆ కౌంట్ అనేది ఎమ్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆ ప్రైమ్ నెంబర్ని రిటర్న్ చేసి mth ప్రైమ్ నెంబర్ని కనుక్కోవాలి. అలాగే nth ప్రైమ్ నెంబర్ని కూడా కనుక్కుంటాం. ఒకటే ఫంక్షన్ అన్నీ సపరేట్గా మెథడ్స్ అన్నీ సపరేట్గా రాసుకుంటే మనకి అర్థం కావడానికి రాయడానికి కూడా సింపుల్గా ఉంటుంది. సో ఫైండ్ ప్రైమ్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకొని అందులో మనకు వచ్చిన ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని పాస్ చేసి ప్రైమ్ నెంబర్ని కనుక్కుంటాం. అలా సపరేట్గా మెథడ్స్, దీనికి ఒక మెథడ్ అండ్ మనం ఇందులో రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి మళ్ళీ ప్రైమ్ నెంబరా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇంకొకటి వాడాల్సి ఉంటుంది. అది ఈజ్ ప్రైమ్ మెథడ్ అని ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. అది ప్రైమ్ నెంబర్, ఇది బూలియన్ మెథడ్. ఇట్ రిటర్న్స్ ద బూలియన్ వాల్యూ ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదు, ఒక నెంబర్ని మనం పాస్ చేస్తాం, ఇంటిజర్ నెంబర్ని, అది వీటి సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ నెంబర్ అనుకోవాలి. అది ఎట్లా అనుకుంటామంటే సపరేట్గా ఒక్కొక్క డిజిట్ రావాలంటే మనం 10తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 1 5 6 ఉందనుకోండి, దీన్ని 10తో డివైడ్ చేస్తే 15తో ఇలాగా మనకి రిమైండర్ అనేది 6 మిగులుతుంది. ఈ డిజిట్ వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఈ 15 అనేది తీసుకొని 15 నుంచి 10 డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ 5 వస్తుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడల్లా మనం సమ్ చేసేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి 6 + 5 11, 11 + 1 12 వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఫైండ్ చేయాలంటే మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ వేయాలి. సమ్ ఫంక్షన్ ఆర్ సంథింగ్, ఏదైనా ఫంక్షన్ మెథడ్ పేరు ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని ఆ మెథడ్లోకి మళ్ళీ వచ్చిన వాల్యూని మళ్ళీ పాస్ చేయాలి. మళ్ళీ పాస్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి అదే ఎంతసేపు ఎప్పటిదాకా చేయాలంటే మనకి సింగిల్ డిజిట్ సమ్ వచ్చేదాకా చేయాలి. సమ్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేదాకా చేయాలి. ఇట్లా వచ్చినాక ఆపేయాలి. అంటే మనం అక్కడ ఏం వాడాలంటే ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. Let's start writing the code. I have created a Java file which is named encode.java. First of all, we have to import scanner class for taking input values, which is in the util package. Now public class name encode. Here C is not type. Public end. Here comes the main method. PSVM public static void main string args. Then we have to take input values m and n. For that, first we have to create a scanner object. Scanner IP equal to new scanner system.in. Now take the values m and n, which are integers. Int m is equal to IP. Next int n equal to IP dot next int. Next int is a method used for taking the integer input values. After taking the input values m and n, we have to find mth prime and nth prime. For finding them, we use the method. We create a method, say find prime. ఏం చేద్దామంటే ఆ మెథడ్స్ అన్నీ తర్వాత సపరేట్గా మెథడ్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే జస్ట్ వాటిని మెయిన్ మెథడ్లో అన్నీ మనకు కావాల్సిన ఎన్కోడింగ్ కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ చేసేద్దాం. జస్ట్ నేమింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. తర్వాత ఆ మెథడ్స్ అన్నిటిని తర్వాత సపరేట్గా క్రియేట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం.
ఓకే. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన ప్రైమ్ నెంబర్ని ఎందులో స్టోర్ చేయాలి, పి అండ్ క్యూలో స్టోర్ చేయాలి. కాబట్టి ఇంటూ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైండ్ ప్రైమ్ pass the m value because we want the mth prime number into q same. And then after getting prime numbers we have to find the sum of individual digits until we get a single digit number. Sum of individual digits which is a single digit number until we get that. So you have to write a method for this also. Say the method is encode. Write the encode method is encode also, and the values should be stored in r and s. Input r is equal to the method is encode. We have to pass the value p, then s same encode q. After getting r and s values we have to find the product of r and s and we have to output this value. So print directly system.out.println r multiplication s. I don't know whether they asked to find product of r and s or p and r. ఏదైనా కూడా ఏం కాదు, ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఇంకోటి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఇట్లనే ఉంచుదాం ఆర్ అండ్ ఎస్ అని. ఇప్పుడు మనం సపరేట్గా మెథడ్స్ రాద్దాం. స్టాటిక్ ఇంటర్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫైండ్ ప్రైమ్ అనేది ఫైండ్ ప్రైమ్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ కూడా ఇంటిజర్స్ కాబట్టి అంటే ఏం కాకుండా ఇంకేదైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం, బట్ ఏమైనా పెడుతున్నట్లు. if m is less than 1, ఎందుకంటే మనం కౌంట్ చేసేది 1 నుంచి వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ సెకండ్ ప్రైమ్ నెంబర్. 1 కంటే తక్కువ ఉంటే రిటర్న్ -1 పెడదాం. లేదంటే ప్రింట్ మెథడ్ కూడా ఇలాంటివి ఇవ్వచ్చు. ప్రైమ్ నెంబర్ అక్కడ రిటర్న్ -1 పెడదాం, ఇట్లా తర్వాత చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి 0కి. నేను చెప్పిన కౌంట్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం, లెక్క పెడతాం. అంటే లెక్క పెట్టడం అంటే until we get prime, every time we get a prime number we count to it, then by calculating after count equal to whenever count equal to m, then the prime that prime mth prime number will be it. So count equal to, put count equal to 0 first, initialize, then take number, starting number is prime number starting is 2, so take 2. Now take a while loop. In this we have to take true. We don't know how up to what value it should be. So inside whenever we get count equal to m, then we can break the loop and get outside of loop. సో ఇట్లా వచ్చి తర్వాత మనకి లోపల ఇఫ్ ఈజ్ ప్రైమ్, దీనిలో మళ్ళీ కొత్త మెథడ్, మళ్ళీ ప్రైమ్ కాదా అని చెక్ చేసేదానికి ఇది ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే క్రియేట్ చేయాలి, ఇంకా తర్వాత క్రియేట్ చేద్దాం. కాకపోతే ఇప్పుడైతే ఇక్కడ పెట్టుకొని తర్వాత క్రియేట్ చేసేద్దాం మెథడ్ ఈజ్ ప్రైమ్. ఇవన్నీ రెడ్ అని ఎందుకు చూపెడతాం అంటే ఇంకా వీటికి మనం మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, రాయలేదు కాబట్టి అట్లా చూపెడుతుంది. తర్వాత రాస్తాం కదా. ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ని మనం పాస్ చేస్తాం, అది ప్రైమా కాదా అని చెప్తే దెన్ we increment the count. If it is a prime, the count is incremented by 1.
then we compare count is if count equals to m, return number అంతే. లేకపోతే inside this only, if it if count equal to m, we have to break the loop. So we put break and we have to close the braces, flower braces. Here there is only one line, so I didn't put the braces, flower braces. ఒక లైన్, ఒక ఇఫ్కి ఒక లైన్ ఉంటే అవసరం లేదు బ్రేసెస్. ఒక లైన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా బ్రేస్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ అంటే ఇఫ్ బ్లాక్ లోపల ఇక్కడ దాకా ఉన్నదని తెలియదు. ఒక లైన్ అయితే ఓన్లీ అక్కడికి అని కంటిన్యూ అయిపోతే పెట్టకపోతే, లేదంటే పెట్టాలి. ఇట్లా పెట్టాలి. తర్వాత అక్కడ కౌంట్ ఎం అయిపోతే అక్కడికి బ్రేక్ అయిపోతుంది. లేదంటే ఇఫ్ కండిషన్ బయటకు వచ్చేసి జస్ట్ అంతే, ఇంకేం లేదు, బ్రేక్ అయిపోతే దెన్ అప్పటిదాకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది, రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, వన్ థింగ్, దట్ నెంబర్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్ ఎవ్రీ టైం కదా, ఆ నెంబర్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి కదా, అది ఓకే. దెన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ దెన్ గోస్ టు మళ్ళీ ఈజ్ ప్రైమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ ద కౌంట్ ఈస్ incremented, not so then number only incremented, vice versa. this తర్వాత అయిపోయింది, క్లోజ్ చేసేస్తాం, రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం. రిటర్న్ దీని తర్వాత మళ్ళీ స్టాటిక్ ఈజ్ ప్రైమ్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా. స్టాటిక్ బూలియన్, it returns the boolean value, it true or false, so you have to give the return type as boolean, and it takes parameters as into integers, so take int num, then write the code for is prime. I have to take a for loop, int I equal to 0 కాదు 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2 అని తీసుకుందాం. దీనికంటే ముందు ఒకటి గ్రేడ్ వేయాలి, అది రాద్దాము ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత రాద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ స్టార్, ఐ మల్టిప్లికేషన్ ఐ పెడదాం, ఐ స్క్వేర్ అన్నట్టు, ఐ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెమ్. అంటే మనం ప్రైమ్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయాలంటే మొత్తం ఏం చేయాలంటే మనం డివిజబుల్ ఓన్లీ నెంబర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ 1తో డివిజబుల్ అయితేనే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. మధ్యలో ఉండే నెంబర్స్తో డివిజబుల్ కావద్దు, అట్లయితే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది, లేదంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. సో మనం అక్కడ దాకా నెంబర్ దాకా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్తో ఏం చేస్తామంటే ఆ నెంబర్ని 2 తర్వాత 2 నుండి ఆ నెంబర్ దాకా చెక్ చేసే అంత అవసరం లేకుండా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓన్లీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ దాకా చెక్ చేస్తాం. ఇంకా ఇక్కడ దాకా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం, ఓన్లీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ దాకా చెక్ చేస్తే అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫార్ములా. సో I square less than or equal to name. In this you have to check if name percentage I equal to 0, sorry, equal to 0, then return false కదా, ప్రైమ్ నెంబర్ కాదన్నట్టు. తర్వాత
కాకపోతే ఏంటి, లూప్ మొత్తం తిరగాలి ఫస్ట్ అన్ని మొత్తం అక్కడ దాకా చెక్ చేయాలి. అక్కడ దాకా చెక్ చేసాక రిటర్న్స్ ద ఫాల్స్. ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్, దెన్ ద లూప్ విల్ బి, it gets out of the loop and return true. Okay. ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది. తర్వాత ఓకే, I said that is edge case. You have to check for the edge case also. If number less than 2, what we have to return false. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. 2 కంటే తక్కువ ఉంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలి, అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి. ఓకే, దీని తర్వాత ఈ మెథడ్ ఖతం అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టాటిక్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఎన్కోడ్ మెథడ్కి రాయాలి కదా, మర్చిపోతున్నాం. స్టాటిక్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఇంట్ వాల్యూ. సో స్టాటిక్ ఇంట్ ఎన్కోడ్, ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ ఇంట్ values also, parameters as int only. So int what we should say, p, let us take p or anything, but take p, or let us take n. What we have to do, we have to find sum of individual digits of the number n. So what we do means, first of all initialize sum equal to 0, then for loop ఫర్ లూప్ వాడచ్చు లేదా వైల్ లూప్ కూడా వాడచ్చు. వైల్ లూపే వాడాలి యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా తెలియదు కాబట్టి వైల్ లూపే వాడాలి. వైల్ n is గ్రేటర్ దాన్ 0, అంటే ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయిందంటే అక్కడికి మనకి మన ఎంటైర్ నెంబర్ మొత్తం, నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి అన్నట్టు కదా. అందుకోసం అని వైల్ n is గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు n డివైడ్ n పర్సెంటేజ్ 10. ఫస్ట్ సమ్ 0 ఉంటుంది, తర్వాత ఇనిషియలైజేషన్ 0 చేసినాక తర్వాత n పర్సెంటేజ్ 10 రిమైండర్ ఏదో వస్తుందో అప్పుడు ఫస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది. ఆ ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది సపరేట్గా వస్తుంది, సమ్ లోపల యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ సమ్కి మళ్ళీ యాడ్ అయితేనే ఉంటుంది అన్నట్టు. తర్వాత డిజిట్ మళ్ళీ రిమైండర్ వచ్చినాక తర్వాత డిజిట్ యాడ్ అవుతుంది. లాస్ట్ మొత్తం అన్ని డిజిట్స్ అన్ని సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ షుడ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద సమ్ వేరియబుల్. sum plus equal to n percentage 10 means sum equal to sum plus n percentage 10. Then after every division we have to take n is equal to n divided by 10. So we get the remaining part. We take the remainder as the first digit. We have to take again the part of the other part. So we always divide by 10. This will goes until all the digits were end. ఇప్పుడు తీసుకున్నా కూడా ఎన్ లోపల ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ ఎండ్ అయ్యే వరకు అయిపోయే వరకు లూప్ అనేది రన్ అయితే ఉంటుంది. అవన్నీ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి లాస్ట్ డిజిట్కి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ 0 అయిపోతుంది డివైడ్ చేసినప్పుడు. సో అప్పుడు వైల్ లూప్ అనేది అయిపోతుంది, అప్పుడు మనకి సమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం చెకింగ్ ఇంకోటి ఉన్నది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఇది సమ్ పర్సెంటేజ్ 10 ఈక్వల్ టు 0 అయితే సమ్ని రిటర్న్ సమ్ చేయాలి. రిటర్న్ సమ్
అంటే ఆ సింగిల్ డిజిట్ అయితే మనం 10తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే we get 0 here, not percentage. We have to take that divis uh, when we divide the number with 10, if we get 0, it is a single digit number, otherwise it is not a single digit. It have more than one digit, so it will be like this. Then else ఏం చేయాలి? We have to recursively call the same method, encode sum. సేమే కదా మళ్ళీ ఈ లేదంటే అదే చేయాలి కదా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చిన నెంబర్లో మళ్ళీ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ చేయాలి. సో రికర్సివ్లీ కాల్ ద ఎన్కోడ్. దీనికి బ్రేసెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, పెట్టకపోయినా ఏం కాదు, తీసేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రిటర్న్ చేయాలి కదా వాల్యూ. రిటర్న్ సమ్ లాస్ట్కి ఎట్లయినా రిటర్న్ చేయాల్సిందే సమ్. ఇక్కడ రాయకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. సో డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ కండిషన్లోనే సమ్ ఈజ్ నాట్ సమ్ డివైడెడ్ బై 10 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని పెట్టి ఇది పెడితే అయిపోయేది. ఏం కాదులే, ఉంటే ఉండని, లేదంటే చేంజ్ చేద్దామంటే చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నాట్ పెట్టేసి ఇఫ్ అట్లా కాకపోతేనే ఇది అవుతుంది, లేకపోతే అక్కడికి అయింది అన్నట్టే కదా. అక్కడ ఏంటి ఇండివిజువల్ డిజిట్ సింగిల్ డిజిట్ వచ్చిందట, అప్పుడు డైరెక్ట్గా సమ్ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది. లేదంటే ఇందులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ రికర్సివ్గా కాల్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేదాకా అట్లనే కాల్ చేస్తూ ఉంటుంది. వచ్చినాక సింగిల్ డిజిట్ వచ్చినాక సమ్ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది. అయిపోయిన తర్వాత అంతే కదా, ఇంకేమున్నాయా? లేదు, అంతే, సేమ్ సరిపోతుంది. అకౌంట్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఓలా పడ్డది 0. ఓకే, కోడ్ ఈజ్ ఆల్ అంతా కరెక్ట్గా ఉన్నదా? ఎడ్జ్ కేసెస్ కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నట్టున్నాయి. అంతే. ఇప్పుడు మనం రన్ చేద్దాం, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి వాల్యూస్ ఇద్దాం, అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. మ్మ్, 24/7 అన్రీచబుల్ స్టేట్మెంట్ 24 లైన్లో ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది? అన్రీచబుల్. బ్రేక్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. రిటర్న్ చేస్తున్నాం కదా స్టేట్మెంట్, డైరెక్ట్గా రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం మనం నెంబర్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చేద్దాం. ఎంత ఇచ్చేద్దాం? థర్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రైమ్ నెంబర్ మనకు తెలిసిన ఇచ్చేద్దాం. థర్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? 2 3 5. థర్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్ 5, తర్వాత 7. ఓకే, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇచ్చేద్దాం 35. అంటే ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం. థర్డ్ 4 అంటే 3, థర్డ్ అంటే 5 7 5 7 ప్రైమ్ నెంబర్స్. 5 7లు మనం వాటిలో చేయడానికి ఏమి ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా సింగిల్ డిజిటే. సమ్ ఏముంటే 5 5 5 7 7 ఉంటుంది. 5 7 35, అంతే, కరెక్ట్ వచ్చింది. ఇంకా మనం వాల్యూస్ ఇంకా తీసుకోవచ్చు, వేరే లాగా.
ట్రై చేద్దాం. 6th, 8th ప్రైమ్ నెంబర్స్ 40. 40 అంటే ఓకే, రన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ బ్రేక్ ఎందుకు తీసేసిన అంటే, అయితే అది మనకి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, రిటర్న్ నెంబర్ అయిపోయింది, రిటర్న్ చేస్తున్నామంటే అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. స్టేట్మెంట్ అనేది అక్కడికి రిటర్న్ చేస్తున్నామంటే అక్కడికే ఆ బ్లాక్ మొత్తం ఆ మెథడ్ అంతా క్లోజ్ అయిపోతుంది. డైరెక్ట్గా మెథడ్ క్లోజ్ అక్కడికి మొత్తం ఎండ్ అయిపోతుంది. రిటర్న్ వాల్యూ వెళ్ళిందంటే, రిటర్న్ వెళ్ళకుంటే తర్వాత లైన్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే.